हेलो बच्चों, आज आपको बताने वाले पाठ का नाम कण कण का अधिकारी। ये 10वीं कक्षा का पाठ है, एक कविता पाठ है। इस कण कण का अधिकारी कविता का कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ये देखो, यहाँ है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ये सारे पुस्तकें इसका प्रमुख रचनाएं हैं, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि नदी और आदि। अभी हम कण कण का अधिकारी पाठ, कविता पाठ। उन्मुखीकरण। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। आप सभी को गांधी जी मालूम है ना, हमारा जाति पिता। మన इस गांधी जी ने आश्रम में सूत కాతే थे, मीन्स బట్టలు నేస్తూ ఉండేవారు. బట్టలు నేయడం అంటే ధాన్యాలు పండించడం, చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. మీన్స్ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆశ్రమంలో అందరూ. గాంధీజీ के लिए पूजा के समानता श्रम. గాంధీజీ గారు శ్రమని అంటే కష్టపడే వాళ్ళని, కష్టపడడాన్ని దేంతో సమానంగా చెప్పేవాళ్ళు అంటే పూజ అంటే అది ఎంత పవిత్రమైనది, ఎంత ప్రత్యేకమైనదో श्रम కూడా అటువంటిదే. इस कविता पाठ का उद्देश्य सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है. सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा, छात्रों में सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देना और समाज कल्याण का उदारता का भावना का विकास करना और छात्रों को श्रम के महत्व के बारे में बताने के लिए इस पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है. विधा विशेष. इस कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है. इस कविता में विशेषता है जो ओजपूर्ण व प्रेरणाप्रद भाषा है. इस कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता को कुरुक्षेत्र से लिया है. अब कवि परिचय. डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं. रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी कवियों में प्रसिद्ध कवियों में एक था. उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ. उनका निधन 1974 में हुआ. रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और इनके रचनाओं में प्रमुख रचना रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि नदी, परशुराम की प्रतिज्ञा, रसवंती आदि. यह पाठ का उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और कवि परिचय. अभी हम कण कण का अधिकारी पाठ का विषय प्रवेश. मेहनत की सफलता की कुंजी है. मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाले वही हैं. इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए कण कण का अधिकारी है. मेहनत सफलता की कुंजी है. मेहनत मीन्स श्रम. मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारता है. కష్టపడే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓడిపోరు. वह हमेशा सफल होता है, వాళ్ళు ఎప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటారు. क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाले वही हैं. ఎందుకంటే కాల్పనిక్ జగత్ కళల్ని సాకారం చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళే కాబట్టి. అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా చెప్పారు మనకి, ఏంటి, కళలు కనండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి. మీన్స్ కళలు కని వాటిని రీచ్ అవ్వాలి. ఏదైనా కళ కన్నప్పుడు ఆ కళను నిజం చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? కష్టపడాలి. ఇస్కే కణ్ కణ్ కా పీछे ఉసి కా శ్రమ్ హై. ఆ కళను నిజం చేయడంలో ప్రతి ఒక్క అడుగులోనూ వాళ్ళ కష్టం అనేది ఉంటుంది. इसलिए वही कण कण का अधिकारी है. అందుకే कण कण का अधिकारी कौन है? मेहनत करने वाले हैं.
एक मनोज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा భాగ్యవాద్ के छल से. एक మనుష్ ఒకరు ధనాన్ని పాప మీన్స్ అధర్మంగా సంపాదించి కూడబెడతారు. और భోగతా उसे दूसरा భాగ్యవాద్ के छल से. కానీ ఆ ధనాన్ని ఆ భోగాన్నంతా ఇతరులు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. नर समाज का भाग एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नब्दल है. నర్ సమాజంలో మానవ సమాజంలో అంటే గొప్పదైనది ఏంటి అంటే శ్రమ్, మన కష్టం, మన కాన్ఫిడెన్స్. జిస్కే సముఖ్ झुकी हुई पृथ्वी विनीत నబ్దల్ है. వాళ్ళకి ఆకాశం భూమి అన్నీ వాటంతట అవే వంగి నమస్కరిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే కష్టపడే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడు విజయం అదంతట అదే వస్తుంది. కష్టపడకుండానే విజయం ఎవరికి రాదు. మనం ఏదైనా హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే సక్సెస్ని పొందగలుగుతాం. जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. ఎవరైతే కష్టపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని ఎప్పుడు వెనక్కి రానివ్వకూడదు. ప్రకృతి కూడా వాళ్ళని ఎప్పుడు వెనక్కి రానివ్వదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సుఖాలని ప్రసాదిస్తుంది. రైట్, కరెక్టే కదా. కష్టపడే వాళ్ళకి ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కష్టపడకుండానే ఫలితం ఎవరు సాధించలేరు. జో కుచ్ నియస్ ప్రకృతి మే హై వహ్ మనుజ్ మాత్ర కా ధన్ హై. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి అణువు ప్రతి ఒక్కటి కష్టపడే వాళ్ళ యొక్క ఫలితం. అది మనుషుల యొక్క సంపద కూడా. ధర్మరాజ్ उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. ధర్మరాజ్ उसका कण कण का अधिकारी जन जन है. ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి అణువు ఎవరికి చెందుతుంది అంటే ఎవరైతే కష్టపడుతూ ఉంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళ శ్రమని నీరు జల్లాగా అంటే చిందిస్తారో, చెమటని చిందిస్తారో వాళ్ళకే ఈ భూమి మీద ఉన్న అణువు చెందుతుంది అని డాక్టర్ రామ్ధారి సింగ్ దినకర్ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ కవిత ద్వారా మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి ఎస్ రైట్, ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళ కళలని సాకారం చేసుకుంటారు. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి ఫలితం దాని అదే వస్తుంది. ఎవరైతే శ్రమ చిందిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి భూమి, ఆకాశం, ఈ ప్రకృతి మొత్తం వాళ్ళ పాదాల దగ్గర ఉండి నమస్కరిస్తుంది. అండ్ ఎవరైతే కష్టపడుతూ ఉంటారో, కష్టపడతారో, ఎవరైతే న్యాయంగా ఉంటారో, ధర్మంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న అణువు వాళ్ళకి సంబంధించింది అవుతుంది అని ఈ పోయం యొక్క ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.